जय हिंद कि मु पूर्व क्लास रे प्रायतः किछि पढैतिली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आउ सेटा कोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मु पढैतिली आउ सेटा प्राय किछि रहितला सेटा हमें एई वीडियो रे हमें देखिवा। तो देखो एडा होजी गुटी फीमेल रो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमरो पेट तळे रहिता कोन फीमेल रो रिप्रोडक्टिव सिस्टम गोटे आडे रहिता ओवरी आ गोटे आडे रहिता ओवरी एडे दीटा ओवरी रहिता एई ओवरी तैयार करता कोन उभम तैयार करता है कोन तैयार करता है उभम तैयार करता है बुझछि ना आ मेल रे कोन करता है दीटा टेस्टिस रहता है सेही टेस्टिस रे ही स्पर्म निर्माण होता है सेही टेस्टिस रे कोन होता है स्पर्म निर्माण होता है एही टेस्टिस को जो बाहर अंश गुटे रही एडा जो लगा हितिला जो रहितिला ताको हम एपिडिडिमिस कहता कोन एपिडिडिमिस एपिडिडिमिस टेस्टिस रो सुरक्षा भी देता है बुझछि ना कोन सुरक्षा भी देता है आ एटा तो तारो कोन स्पर्म स्पर्म रो रास्ता जाको हम भेस कहता कोन भेस 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 एही भेस को काटिबा को कहि तो हम भेस कटमी टमी रो अर्थात काटिबा आउ जो फॉलोपियन ट्यूब को जदी काटिबा ट्यूबेक्टमी कोन ट्यूबेक्टमी एटा गुटे नळा टाइप होइता तेनु हम जदी उडिया रे जदी कहबा एटा महिला नळबंदी कहता कोन महिला नळबंदी कहता आउ जदी एटा उडिया रे जदी कहबा पुरुष मान करतो पुरुष नसबंदी कोन पुरुष नसबंदी कहता इंग्लिश रे भेस्कोटमी टमी रो अर्थात काट भेस्कोटमी बुझति ना कोन भेस्कोटमी एटा फॉलो ट्यूबेक्टमी कोन ट्यूबेक्टमी ता फॉलोपियन ट्यूब ना भाई एटा फर्टिलाइजेशन होइता तो हम तो एटे ट्यूबेक्टमी जदी काटी देबा तो कोन सी प्रकार फर्टिलाइजेशन होबो ना बा निषेचन क्रिया होई न ताई बुझछि ना तो देखो हमें फीमेल रो उभम को हमें फीमेल रो उभम को हमें गेमेट बोली कहता कोन गेमेट उडिया रे जुग्म कोन जुग्म आ मेल रो भी हमें गेमेट ही कहता गेमेट का कहवा जाय जो जो जिंस फर्टिलाइजेशन बा निषेचन क्रिया रे भाग नै थांती ताको हमें गेमेट कहता कोन गेमेट कहता तो फीमेल गेमेट एंड मेल गेमेट जते बेले मिसंती सेही समय रहैता फर्टिलाइजेशन कोन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन बा निषेचन जाह कहता कोन निषेचन कहता जस्ट निषेचन हेला पर हेता सेडा जाइकोट कोन हेता जाइकोट जाहा को हमें जुग्म नज कहता एटा हेला जुग्म जते बेले गेमेट मिसंती बा जुग्म मिसंती हेता जुग्म नज कोन हेता जुग्म नज हे कि हेता भ्रूण बा एम्ब्रय कोन एम्ब्रय जुटे कुडे हेता जासो यूट्रस रे हेता बुझति ना कुडे यूट्रस रे हेता बुझति ना फर्टिलाइजेशन कुडे हेता फॉलोपियन ट्यूब रे कुडे फॉलोपियन ट्यूब रे हेता फर्टिलाइजेशन बा निषेचन जाइगोट हेता एम्ब्रय रे कुडे एम्ब्रय रे एही एम्ब्रय रे ही पिलार भ्रूण अर्थात शिशुर गोटे विकास होइता जाओ का हमें उडिया कोन कहते भ्रूण होई कहता कोन भ्रूण 4 रु 6 सप्ताह भीतर प्रथमे हार्ट निर्माण होइता कोन निर्माण होता हार्ट निर्माण होइता कोन निर्माण होइता हार्ट फर्टिलाइजेशन रो हबो जाइगोट रो हबो एम्ब्रय बा भ्रूण जाहा को हमें सेडे मारो यूट्रस रे एडी जो यूट्रस रे रही सेडे पिलार गठन होइता एम्ब्रय जे पर्यंत जन्म न होइछि ससुरा से पर्यंत कोन होइता एम्ब्रय आ फिटस भी एटा बोले एम्ब्रय टू टिके विकसित होइता संपूर्ण भाव रे विकसित होइता से समय हमें फिटस रो कोन बेबी होइता बुझछि ना एही भ्रूण बा एही एम्ब्रय रे जो छुआ रही बा शिशु जो रही से गोटे झिल्ली भीतर बंद होता जहाँ को हमें एमनियोटिक सेक कहता कोन एमनियो सेक कहता कोन जे एमनियोटिक सेक कहता बुझछि ना जते बेले भी को छेली हो किबा गाय जति पिला को जन्म करता है तबे सेटे लिक्विड ताहे बुझछि ना कोन लिक्विड ताहे से लिक्विड को ताके चाटी चाटी क्लीन करता ताको ही कोनती एमनियोटिक सेक कोन कोनती एमनियोटिक सेक सही जो भ्रूण भीतर जो थिबा पिला को जो झिल्ली भीतर रहिता है सही झिल्ली कोन कोनती एमनियोटिक सेक सही लिक्विड को कोनती एमनियोटिक सेक सही एमनियोटिक सेक भीतर थिबा शिशु को तारो लिंग जांच करा जाए जहाँ को हमें अल्ट्रासाउंड जांच करता है बुझे परीक्षा करता है कि से पुओ ना झियो बोली हमें परीक्षा करता अल्ट्रासाउंड रो ताको कहंती एमनियोसेंटोसिस कोन एमनियोसेंटोसिस कहता बुझे ना पिलारो कोन लिंग सेक्स डिटरमिनेशन करबा पय एमनियोसेंटोसिस प्रयोग करा जाए बुझे ना अल्ट्रासाउंड करथांती देखिन पिलारो एक्चुअली सेटा पिलारो एम्ब्रय भीतर जो एमनियोटिक सेक भीतर जो पिला रही से पिलार से शिशुर कौन प्रकार रोग तो नहीं बोली से जिनिसटा अणा जाइतिला किंतु एटा मिसयूज करा गला बुझे ना लिंग जांच करबा को आरंभ करथले एटा भलो नुहे लिंग जांच करबा दंडनीय अपराध अटे कारण हम एही भारत रे आज भी पुरुष प्रधान समाज होइता अधिक ध्यान अधिक स्नेह प्रेम करथांती पो मान को झियो मान को नै तेणु एटा गुटे दंडनीय अपराध एटा पई कानून हवा दरकार नचे डॉक्टर माने भी जानिबा दरकार ए जिंस को कि आज भी
ଏହି ସମାଜରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଅଧିକ ବଢାवा ଦେଇଥାନ୍ତି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା କରିଥାନ୍ତି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ବି ପୁଅ ବୋଲି କହିବେ ସବୁଠୁ ବେଟର ହେଇଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେହେଲା ଯାକ ସହିତ କହିଦେବେ ନାହିଁ ଝିଅ ଝିଅ ପୁଅ ପୁଅ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ସମୁଦାୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଦେବେ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମା ବାବାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୁଝାଛି ନା ଆରେ ଭାଇ ଝିଅ ପୁଅ କଣ ଏଇଟା ଶିଶୁ ତାଙ୍କେ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ମାନେ ଆଉ ଝିଅକୁ ତମର ଭୁଲ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢେଇବେ ନା ଝିଅକୁ ପଚାରି ରଖିବ ସେଇଟା ତମ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଭିତରେ ଅନ୍ତର କୋଉଠି ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ପୁଅ ଯୋଉ କାମ କରିପାରେ ଝିଅ ବି ସେଇ କାମ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ବାରେ ବୁଆ ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପଚାରୁଛ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ଚକରେ ତାଙ୍କେ ପଚାରି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଦେଖ ମାନେ ନାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମା ମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ମତେ ପୁଅ ଦରକାର ମା ମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତି ସେମିତି ପୁଅ ହେଇଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତେ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଘରେ ଝିଅ ମାନେ ଥିବେ ସେ ଘରେ ଏତେ ଟର୍ଚର କରିନଥାନ୍ତି ମା ବାବା ଆଉ ପୁଅ ଯଦି ଥାନ୍ତା ବାପରେ ଭୟାନକ ଟର୍ଚର କରିଦେବ ସେ ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ପୁଅ କୁଆଡେ ଯିବ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେଟେଲ ହେଇକି ରହିଯିବ ଶେଷରେ ଝିଅ ମାନେ ହିଁ ସେବା ସେବି କରିଥାନ୍ତି ମା ବାପାର ଆଉ ମା ବାପା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ବେଶୀ ଅଜବାଲ ଭାଇ ଏସା ନେଇ ଏମିତି ହୋଇନଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହୋଇଥାଏ ବୁଝୁଛି ନା ତେଣୁ ମେଡିକାଲ ମାଗାରରେ କାନ୍ତ ମାଗରେ ସେ ପାଚେରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଭ୍ରୁଣ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ଭ୍ରୁଣ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ ବୋଲି ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ କେତେ 4 ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହାର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ହାର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ମହିଳାକୁ ଉଲ୍ଟି ଆସିବା ବାନ୍ତି ଆସିବ ସେ ସମୟରେ କହନ୍ତି ମୁବାରକ ସେଇଟା ହିଁ ମୁବାରକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବ୍ରେନ ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନି ଆମେ ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବେଶୀ ଏମଏଲ ଯଦି ମାରିଦେବା ବାନ୍ତି କରୁ ସିଏ କଣ ହେଇଗଲା ବାପରେ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ କଣ ବ୍ରେନ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିନଥାଏ ଶରୀର ସେ ସମୟରେ ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥାଏ ବୁଝିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ମହିଳାର ବି 4 ରୁ 6 ମାସ ହବ ହାର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ମହିଳାକୁ ଉଲ୍ଟି ଆସିବ ସିରିୟଲ ବାଗାର ଫିଲ୍ମ ବାଗାର ଦେଖିଥିବ ମୁବାରକ ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ମୁବାରକ ସମझा କି ନାଇଁ ତ 4 ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥାଏ ହାର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥାଏ କଣ ହାର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥାଏ ପ୍ରଥମେ ତିଆର ହୋଇଥାଏ ହୃଦୟ ଆମର ଯିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ କରିଥାଏ ସିଏ ନିଜର ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥାଏ ସିଏ ଏତେ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ କି ସତେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତିଆର ହଉଥିବା ହାର୍ଟ କୁ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଭାଇ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ ତାର ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ମାନେ ତ ବାପରେ ମାତ କାଇ ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଷଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଅଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଟେନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଏତିକି ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ପୁରା ହତାଶ ହେଇଯିବ ଏ ଭଗବାନ ଏ ସବୁରା କେତେ ଯାକ ଏ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗିକି ଥାଉଛି ସବୁବେଳେ ତୁ ତା କୁହନ୍ତି କାଶ ଏସା ହତା 10 गो दिल होता बायोलॉजी चेंज କରିବ ଏଟେ ହଁ ବାୟୋଲୋଜି ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଏତିକି ପ୍ଲସ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ହବ କହିବେ दिल तो करता है तुमसे बात करने का पर डर लगता है फिर से टूट जाने का ହଁ ନା ନାଇଁ ମଜା ହେଲା ତ ଭାଇ ଦେଖ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଗେମେଟ କୁ ଗେମେଟ ମିଶିଲେ ଯୁଗ୍ମ ହେଲେ ବୁଝାନ୍ତି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ନଚ ଅର୍ଥାତ ଦେଖ ଗେମେଟ କୁ ଗେମେଟ ମିଶିଲେ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବା ସରୁ ଜାଇଗୋଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେଇଥାଏ ଏମ୍ବ୍ରୟ ବୁଝାନ୍ତି ନା ନାଇଁ 4 ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହାର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ହାର୍ଟ ଦକ ଦକ ହେବାର ହୋଇଥାଏ ବୁଝାନ୍ତି ନା ତାପରେ ତ ଫିଟସ ଆଉ ରହିଲା ବେବି ଫିଟସ ଆଉ ଏମ୍ବ୍ରୟ ଫିଟସ ଟିକେ ପ୍ରାୟତଃ କଣ ଗଠନ ହେଇଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଫିଟସ କହିଥାଉ ବୁଝାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏଇ ଏମନିଅଟି ସେକ ର ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲିକୁଇଡ ରେ ଯୋଉ ଥିବ ସେ ଗୋଟେ ଏମ୍ବ୍ରୟ ସେହି ଏମ୍ବ୍ରୟକୁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏମନିଓସେଣ୍ଟୋସିସ କହିଥାଉ କଣ ଏମନିଓସେଣ୍ଟୋସିସ ତ ବୁଝା ହେଲା ନା ନାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ ଏଇଟା ପିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ କି ପିଲାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ ରୋଗ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମିସୟୁଜ କରାଗଲା ଏଟା କାନୁନ ବି ହବା ଦରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ବୁଝାରୁଛି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି କୋଶିକାର ସବୁଠୁ ବଡ କୋଶିକା ହଉଛି ଉଭମ କଣ ଉଭମ ବୁଝାରୁଛି ନା ନାଇଁ ଏହି ଉଭମ ର ବାହାର ପର୍ଦାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହାର୍ଡ ପଦାର୍ଥ ଜିନିଷଟା ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କରୋନା ରେଡିଓଟା କହିଥାଉ କଣ କରୋନା ରେଡିଓ ତ ବହୁତ ଶକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା କଣ କହିଥାଉ କରୋନା ରେଡିଓଟା କହିଥାଉ ବୁଝାରୁଛି ନା ନାଇଁ କଣ ଏଇଟା ଭିତରେ କଣ ରହିଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଥାଏ କଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଥାଏ କଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଥାଏ
ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମ ଯୋଉ ରହିଲା ସ୍ପର୍ମ ଏହି ଲାଞ୍ଜରେ କଣ ଲାଗିଥାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଲାଗିଥାଏ କଣ ଲାଗିଥାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥିଲେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ସରି ଏଇଟା କଣ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ବାଲା ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ବିନା ଲାଞ୍ଜ ବାଲା ହେଇଥାଏ ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ ଏହି ଶେଷ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ ଏହି ଆରମ୍ଭ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ହରମୋନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ୍ରୋସୋମ କହିଥା କଣ ଏକ୍ରୋସୋମ କହିଥା ଏହି ଏକ୍ରୋସୋମ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଜ ହବ ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ମ ଡିସଚାର୍ଜ ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଏହି ଏକ୍ରୋସୋମ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ଛାଡିଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏଠି କରୋନା ରେଡିଓଟା ଟିକେ ହାଲକା ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଛି ନା ହାଲକା ଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ପର୍ମ ଉଭମ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଉଭମ ଭିତରେ ଯାଇକି କୋଉଠି ରହିଥାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ବୁଝିଛି ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ହେଲା ତ ଯେମିତି ପଶିତ ହେଇଯିବ ଜାଇଗୋଡା ଆଉ କଣ ଜାଇଗୋଡା ହେଇଯିବ ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ ଏକ୍ରୋସୋମ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ ଛାଡିଥାଏ ଏହି ଉଭମ ପାଖରେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କରୋନା ରେଡିଓଟା ହାଲକା ହେଇଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ପର୍ମଟା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିଦେବେ ତୁରନ୍ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସବୁଦିନ ଅର୍ଥାତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫିଟସ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିଥାଏ ଯେମିତି ଇଏ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଇଆଡେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଭମ ତିଆର ହବ ନାହିଁ ତିଆର ହେଲେ ବି ଯଦି ଫଲୋପିୟନ ଟିରେ ଯଦି ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କ୍ରିୟା ହବ ନାହିଁ ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖ ବାବୁ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ ଭଲରେ ଏକଦମ ବଢିଆ ଆସେ ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭଲରେ ପଢିବନି ଗରିବ ହେଇକି ରହିଯିବ ପାଠ ଯିଏ ଯିଏ ଶିକ୍ଷିତ ହବ ସିଏ କେବେ ଗରିବ ରହିବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଏବେ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ମରି ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଗଲେ କି ମୋ ଭଉଣୀ ମରିଗଲାଣି ଆମର ପଇସା ଦିଅ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦିଅ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କଣ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ହେଇଥାଏ ସେଟା କାମ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଚାଲିଗଲେ କଣ ମୋ ଶାଣୀକୁ ଚାଲିଗଲେ ହାଡ ଗୁଡି ଧରିକି ଆଣିକି ତ କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରମାଣ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଚଟା କହୁଛି କି ମଦ ପିଇଥିଲା ବୋଲି ଏମିତି କହୁଥିଲା ନାଇଁ ଏମିତି ନାଇଁ ଏମିତି ହବାନି ଲଗେଇବାଲେ ଭାଇ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ ତ ଏତିକି ବୁଝା ପଡିଲା ତ ଦେଖ ଧ୍ୟାନରେ ଏହି ଫିମେଲ ରେ ଏବଂ ମେଲ ରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରମୋନ ବାଗରା ବି ତିଆର ହୋଇଥାଏ ମେଲ ରୁ ଗୋଟେ ତିଆର ହୋଇଥାଏ କଣ ଟେଷ୍ଟୋରେନ ଏଇ ଟେଷ୍ଟୋରେନ କୋଉଠି ତିଆର ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଟେଷ୍ଟିସ ହିଁ ହରମୋନ ତିଆର ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲେ ନା ଏହି ବାହାର ପର୍ଦା କଣ କହିଥାଏ ଆମେ ଇପିଡିଡିମିସ କଣ ଇପିଡିଡିମିସ କହିଥା ବୁଝିଲେ ନା ଇପିଡିଡିମିସ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଥା କଣ କଥା ଇପିଡିଡିମିସ ଇପିଡିଡିମିସ କଣ ଇପିଡିଡିମିସ ଏଟା କହିଥା ଆମେ ଭେସ କଣ କହିଥା ଭେସ ପଢିଛେ ନା ଏଟା କହିଥା ଆମେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କଣ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏତିକି ପଢିଛେ ଟେଷ୍ଟୋନ ଏହି ଟେଷ୍ଟିସରେ ଆମେ କଣ ହେଇଥାଏ ସ୍ପର୍ମ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥାଏ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ କଣ ସ୍ପର୍ମ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥାଏ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ଏହି ଟେଷ୍ଟିସରେ ହିଁ ଗୋଟେ ହରମୋନ ତିଆର ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟୋରନ କହିଥାଏ କଣ ଟେଷ୍ଟୋରନ ଏହି ଟେଷ୍ଟୋରନ ହରମୋନ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜକ ବା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହରମୋନ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ କଣ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟୋରନ ହରମୋନ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ ଥାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କେ ଏତେ ଚକର ବକର ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ ଭଲେ ହିଁ ଝିଅ ପାଖରେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଟୋକା ଗଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ପାଖ ଝିଅକୁ ପଚାରୁ ଦେଖ ତ ମତେ ଦେଖୁଛି ଏମାନେ କମି ଏ ଝିଅ ମାନେ ବାପ ରେ ବାପ ମତ କହିଏ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମାନେ ଇଆଡେ ଚା ପିଉଥିବ ଦେଖୁଥିବ ଇଆଡେ ଅନଉଥିବ ସିଆଡେ ଅନଉଥିବ ଆରେ ଭାଇ ଚୁପଚାପ ଚା ପିଇକି ଯା ନା ଅନଉଛି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଆଉ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଡେଲି ନଟଙ୍ଗି କାଢିବ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଡେଲି କିଏ ନା କିଏ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆରେ ଏତେ କାଚରା ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଛାଡ ଛାଡ ନିଜ ଦୋସ୍ତର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ବି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ କୁହନ୍ତି ଖାସ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ପାଇଁ ମତେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତା ଏକଦମ ବହୁତ କାଚରା ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭରସା କରନାହିଁ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନ ଭଳିଆ ହେଇଥାଏ ଯାହାର ସ୍ଥାୟୀ ଘର ରହିନଥାଏ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହୁଥିଲା କି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି ହଁ ସିଏ ନା ନଟକଟ ଡ୍ରେସ ଯାକ ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ ମତେ ରାଗ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କୋଉ ଝିଅ ଯଦି ସେମିତି ପିନ୍ଧିକି ଆସେ ମତେ ମଜା ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାପ ରେ ବାପ କେୟାର ଲାଗୁଛି ଇଆଡେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲୁଛି ଆସିଆଡେ ତମେ ଭାବୁଛ କି ନା କ୍ୟାର ଦେଉଛି ବାହାରେ ସାହାଯ୍ୟ ତାଜମହଲ ଘଣ୍ଟା ବନେଇଦବ କାହାଣୀ ଖତମ ହେଇଯିବ ବୁଝାଛି ନା ଟେଷ୍ଟୋରେନ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟୋରେନ ହରମୋନ କୋଉଟେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥାଏ ଟେଷ୍ଟିସରେ ବା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜକ ହରମୋନ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା
କୁକୁର ମାନଙ୍କର ପଶୁ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ନା ତାଙ୍କେ ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ପିସାଜ କରିଥାନ୍ତି। କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ପିସାଜ କରିଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ ହରମୋନ ବାହାରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡିସାଇଡ୍ ତାଙ୍କେ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଗାଡିରେ ପିସାଜ କରିଦେବେ ମୁତି ଦେବେ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବେହେଲକୁ କି ଗାଡି ଘଣ୍ଟାଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନେଇକି ଚାଲିଯିବ ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ସେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଚାଲିଯିବ ସେଠି ତାଙ୍କର ରମିଂ ଚାଲିବ ପୁରା ଭାବରେ କିଏ ଆସିଲା କିଏ ଆସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ସେଇ ହରମୋନକୁ ଶୁଙ୍ଗି ଜଣେଇଦେବେ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଡିସିସନ କରିଥାନ୍ତି କୁକୁର ମାନେ ମୁତିକି ଡିସିସନ କରିଥାନ୍ତି କି ଏତିକିର ଏଟା ମୋ ଜାଗା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ ବୋଲି ପୁରା ଛତ୍ର କରିଦେବି। ଦେଖିନ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟାଏ ସାହିରୁ କୁକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିରେ ଗଲେ ପୁରା ଛତ୍ର କରି ତାକୁ କାଟକୁଟ କରି ଭଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ବାସ୍ ଏହି ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ ହରମୋନ ଦ୍ଵାରା। ସେମିତି ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ। ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତେ କୁକୁର ମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ ବେଲା ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ। ଆର୍ମି ମାନେ ମିଲିଟାରୀ ମାନେ ଆଗରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟେଣ୍ଟ ଭିଡିକି ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କେ ମୂତ୍ର କରିଥାନ୍ତି ମୁତିଥାନ୍ତି ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ। ସେହି ମୂତ୍ରରେ ବାହାରିଥାଏ ଟେଷ୍ଟୋରେନ୍। ଏହି ଟେଷ୍ଟୋରେନ୍ ହରମୋନକୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁ ଶୁଙ୍ଘିକି ଜାଣିଥାଏ କି ଏହି ଜାଗାଟା ହଉଛି ଆଉ କାହାର, ଏଇଟା ମୋର ଜାଗା ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ। ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଥାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କେ ଶୁଙ୍ଘି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ହେଇଥାଏ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ବି ଏମିତି ହେଇଥାଏ ହଁ ନା ନାଇଁ। ତ ବୁଝା ପଡିଲା ଟେଷ୍ଟୋରେନ୍ ହରମୋନ କୋଉଠି ନିର୍ମାଣ ହେଇଥାଏ ଟେଷ୍ଟିକଲରେ ବା ପୁରୁଷ ମେଲ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମରେ। ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ ଥାଏ। ମହିଳା ମାନଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଏଇଟା ହେଲା ଉଭମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ଏଠି। ଏହି ଉଭମ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ। କଣ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୁଝୁଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ହରମୋନ ତିଆର ହବା କମ ଅଛି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ହରମୋନ ଯଦି କମ ଅଛି ତେବେ ଉଭମ କମ ହବ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ କମ ଆସିଥାଏ ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ। କଣ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ କେତେ 3 ରୁ 7 ଭିତରେ ଏଇଟା ଲାଗିଥାଏ ବୁଝୁଛି ନା। ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ହରମୋନ କେତେ ଅଛି। ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ହରମୋନ ଯଦି ଅଧିକ ଅଛି ତ ଉଭମ ବେଶୀ ବନେଇବ ବେଶୀ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ଆସିବ ବୁଝୁଛି ନା। ଆଉ ଯଦି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ହରମୋନ ଯଦି କମ ଅଛି ଋତୁସ୍ରାବ କମ ଆସିଥାଏ କମ ଆସିଥାଏ ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ଉଭମ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଋତୁସ୍ରାବ କାହିଁକି ଆସୁଛି ମେନ୍ସୁରେସନ କାହିଁକି ଆସୁଛି ଦେଖ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କହି ଋତୁସ୍ରାବ ବେଲା ଯାକ ଦିମାଗରେ ମାନେ ଅଜବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ପୁରେଇଥାନ୍ତି କି ଋତୁସ୍ରାବ କାହିଁକି ଆସୁଛି କଣ ଏଇଟା। ସେଇଠି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ହରମୋନ ରହିଥାଏ। ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ହରମୋନ ଉଭମ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୁଝୁଛି ନା। ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ହରମୋନ ଯଦି କମ ଅଛି ତେବେ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ବି କମ ଆସିବ। ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ଆସିବାର ଏହା ସୂଚେଇଥାଏ କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ପିଲା ଛୁଆ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ହରମୋନ ଏହି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ହରମୋନ ଯଦି କମ ଅଛି ଉଭମ ତିଆର ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଭମ ତିଆର ହବ ନାହିଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ଯଦି ପାଇଁ ପିଲା ଛୁଆ ହବ ନାହିଁ। ତ ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ଆସିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝାଛି ନା। ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ଆସିବା ଏହା ସୂଚେଇଥାଏ କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ପିଲା ଛୁଆ ହବ। ଯଦି ମେନ୍ସୁରେସନ ସାଇକେଲ ଯଦି ଧିମା ହଉଛି ତେବେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ଏତେ ମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ବୁଝାଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ହରମୋନ ତିଆର ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଠି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ ହରମୋନ ତିଆର ହେଇକି ଆସିବ କୋଉଠି ଫଲୋପିୟନଟିରେ ଏଇଟା ଏଫଟି ଲେଖି ଦଉଛ ଫଲୋପିୟନଟିରେ ଆସିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ସ୍ପର୍ମ ଡିସଚାର୍ଜ ହବ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଚାଲିଯିବ ନା ନାଇଁ। ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଠି ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ମିଶିଯିବ। କଣ ଫଲୋପିୟନ ଟ୍ୟୁବରେ ମିଶିକି କଣ ତିଆର ହବ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ। କଣ ତିଆର ହବ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ। କଣ ତିଆର ହବ ବାବୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବ ବୁଝୁଛି ନା। ଏଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହବା ସ୍ୱରୂପ କଣ ହୋଇଥାଏ ଜାଇଗୋଡ ହେଇଥାଏ। ଜାଇଗୋଡ କୋଉଠି ହୋଇଥାଏ ୟୁଟ୍ରେସ ରେ ହେଇଥାଏ। କୋଉଟେ ୟୁଟ୍ରେସ ରେ ବୁଝୁଛି ନା। ଏହି ୟୁଟ୍ରେସ ରେ ହିଁ କଣ ହୋଇଥାଏ ଏମ୍ବ୍ରୟ ତିଆର ହୋଇଥାଏ। କଣ ଏମ୍ବ୍ରୟ। ତ ଏହି ଏମ୍ବ୍ରୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଟା କାମ କରିଥାଏ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ। କଣ କିଏ କରିଥାଏ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ ବୁଝୁଛି ନା। ଏହି ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ ୟୁଟ୍ରେସ ର ଯୋଉ ରହିଥିବା ଏମ୍ବ୍ରୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 9 ମାସ ଧରିକି କଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେହି କାମ କରିଥାଏ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ। କଣ କିଏ କରିଥାଏ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ ହରମୋନ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ ହରମୋନ ବି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶୁଣିଥିବ କି ତାର ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କଣ ହେଇଗଲା। ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହବାର ବି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବି ଅଛି। ଉଲ୍ଟା ସିଧା ଖାଇଦେବା ହଁ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜିନିଷ ଯାକ କରିବ କଣ ହବ ଠିକ ରେ ଖା ପିଆ କରିବାର ଅଛି ନଚେତ ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ ହରମୋନ ଯଦି କମ ଅଛି ତେବେ ପିଲା ନଷ୍ଟ ହବ।
ଯେମିତି ପିଲା ନଷ୍ଟ ହବ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଏସନ ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଲିବ ଯଦି ଆସିବନି ସେଟା ଇନଫେକ୍ସ ହବ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ କୋଉଟେ ଇନଫେକ୍ସ ହେଇଯିବ ଏହି ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରନ୍ ହରମୋନ ଯଦି ଭଲରେ ଅଛି ତ ପିଲା ଭଲରେ ଗଠନ ହବ ଯଦି କମ ଅଛି ତ ପିଲାର କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ନାହିଁ ସେଟା ପିଲା ହେଇଛି କୋଉଟେ ବେବି ହେଇଛି କୋଉଟେ ଯେ ମରିଯିବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ନା ତ ଶୁଣିଥିବ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କି ତାର ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଏହି ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରନ୍ ହରମୋନ ଯଦି କମ ଅଛି ଏହି ୟୁଟ୍ରେସ ର ଥିବା ଏମ୍ବ୍ରିଓକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିନଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଉଲ୍ଟା ସିଧା ଖାଇଦେଲେ ବି ହୋଇଥାଏ ଯାକ ଖା ପିଆ ବି ଠିକ କରିବାର ଅଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ସେଇଟା ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସେଟା କଣ ସେଇଟା ମାଟି ଖାଇବେ ମାଟି ଖାଆନ୍ତି ବକୁଳ ଯାକ ହଁ ମାଟି ଖାଆନ୍ତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତ ବୁଝାପଡିଲା ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରନ୍ ହେଲା ୟୁଟ୍ରେସ ଏଟା ଏମ୍ବ୍ରିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଠନ ହେଲା ତ ଯେମିତି 9 ମାସ ଧରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଠନ ହବ ତ ସେଟା ଡେଲିଭରି ବି ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ସେହି ଡେଲିଭରି ହେବା ସମୟରେ ତ ଏଇଟା ରହିଛି ସର୍ଭିକ୍ସ ଯୋଉ ରହିଛି ସର୍ଭିକ୍ସ ଏହି ସର୍ଭିକ୍ସ କୁ ଉସାର କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲେ ନା ନଚେତ ପିଲା ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଇପାରିନଥାଏ ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ ତ ସେହି କାମ କରିଥାଏ ରିଲାକ୍ସିନ କଣ ରିଲାକ୍ସିନ କଣ କରିଥାଏ ଏହି ସର୍ଭିକ୍ସ ର ଉସାରକୁ ସେ ବଡ କରିଥାଏ କଣ କରିଥାଏ ବଡ କରିଥାଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିଲାର ଭଲ ଭାବରେ କଣ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଇପାରେ ଯଦି ରିଲାକ୍ସିନ ଯଦି ହବ ନାହିଁ ପିଲାର ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଇପାରିବନି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡେ ପେଟ କାଟିକି କାଢିବାକୁ ପଡିଥାଏ ବିଚାରା ଯଦି ନା ନାଇଁ ଏଟା ନେଚୁରାଲ ତ ହବ ନାହିଁ ଏଟା ପେଟ କାଟି କଣ ନେଚୁରାଲ ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ ନଚୁରାଲ ହେଇନଥାଏ ସେଇଟା ରିଲାକ୍ସିନ ହରମୋନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରିଲାକ୍ସିନ ହରମୋନ କେମିତି ହବ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଠିକ ରେ ଉଠିବା ଠିକ ରେ ଖାଇବା ବୁଝିଛି ନା ନାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଠିକ ଠାକ କରିବା ଏବେ ତ ନଟଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ସବୁରେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବେଡରେ ଶୋଇକି ହଁ ହଁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବାଇଆ ହେଇଯିବ ହେଇପାରିବନି ରିଲାକ୍ସିନ ହରମୋନ କମ ହେଇଯିବ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ମହିଳା ତାକୁ ଠିକ ରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ ନର୍ମାଲ ଖାଇବା ଆଉ ବେଶୀ ବି ଦବେଇକି ଖାଉନି ନର୍ମାଲ ଖାଇବା ଯୋଉଟା ତାର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଥାଏ ଜିନିଷ ଯାକ ସେଇଟା କର ଠିକ ରେ ଶୋଇବା ଠିକ ରେ ଉଠିବା ଯଦି ନା ନାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଆଉ ଏବେ ତ ନଟଙ୍ଗୀ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ଗର୍ଭବତୀ ହଉଥିଲେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ବେଡ ରେ ପଡିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ ଶୋଇଯିବ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ତ ମାନେ ବିବାହ ବି କରିଦେବ ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ ପ୍ରପର କରିବ ଠିକ ଠାକ ଖା ପିଆ କରିବ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ତ ରିଲାକ୍ସିନ ହରମୋନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରିଲାକ୍ସିନ ହରମୋନ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହି ସର୍ଭିସ ର ଉସାର ବଢେଇଥାଏ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଯଦି ବଢେଇବ ନାହିଁ ବୋଲେ ତ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବେ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଚଟ୍ଟା ଯାକ ଜାଣି ଜାଣି ଏହି ରିଲାକ୍ସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ରିଲାକ୍ସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯଦି ମାରିଦେଲେ ତ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦୂରକୁ ନେବ ମେଡିସିନ ତ ଚାଲୁଛି ଏଡେ କରାଅ ଡେଲିଭରି କାଟକୁଟ କରିକି ନିକାଲ ଏହି ରିଲାକ୍ସିନ ହରମୋନ ଏହି ରିଲାକ୍ସିନ ମେଡିସିନ ଯଦି ମାରିଦେଲ ତ କାହାଣୀ ଖତମ ତ ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ ତ ରିଲାକ୍ସିନ ହରମୋନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ବତାରେ କି ଦେଖ ଗୋଟେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ 16ଟା ସଂସ୍କାର ଯୋଉ ଅଛି ଗର୍ଭ ଧାରଣ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଠିକ ରେ ଖାଇବା ଠିକ ରେ ଉଠିବା ହଁ ପ୍ରପର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଏବେ ନଟଙ୍ଗୀ ହେଇଗଲା ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଶୋଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି ପୁରା ବେଡରେ ମୋବାଇଲ ଅନଉଥିବେ ଆଉ ଯେତିକି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ ପିଲାର ବ୍ରେନ ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭ ହବ ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହଁ ନା ନାଇଁ ରିଲାକ୍ସନ ହରମୋନ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ପଡିବ 16ଟା ସଂସ୍କାରରୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଏ ମା ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଠିକ ରେ ଉଠିବା ଠିକ ରେ ଖା ପିଆ କରିବା ଠିକ ରେ ଶୋଇବା ପ୍ରପର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଯେମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ ପିଲାର ବ୍ରେନ ଆକ୍ଟିଭ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାର ବ୍ରେନ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଛି ହଁ ସିଏ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ନା ପୁରା ପିଲା ବେଳେ ସେ ଉତ୍ପଟ କାମ କରିଦବ ମା ଯଦି ବୋଟଲରେ ପିଇବା ପାଇଁ দিব ମିଲ୍କ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଲ ସେ ପିଇବ ଚୁପଚାପ ନଥିବ କ୍ଷୀର ସରିଗଲା ଫିକି ଦବ ବଟଲ ଇଆଡେ ତକିଆ ଲାତ ମାରି ବାହାରିବ ପୁରା ବହୁତ ଉତ୍ପଟ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଖି ଯାକ ପୁରା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ କଣ ଦେଖନ୍ତି ନାଇଁ ଆଖି ତାଙ୍କେ ବାପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରା ଚଟକା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ନହେଲେ ତ ତାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗିବ ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ ଏମିତି ହୁଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା କ୍ଷୀର ପିଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ପେଟର ସାଇଜ ବଢେ ଯଦି ପେଟର ବଥା ହୋଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ହିଁ ପିଲା କାନ୍ଦିଥାଏ ଆଉ କିଏ ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯାକ ବାବୁ ବାବୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆରେ ଭାଇ ତାକୁ ପେଟ ବଥା ହଉଛି କାहे ଟର୍ଚର କରୁଛୁ କିଏ ଯଦି ତମକୁ ପେଟ ବଥା ହଉଛି କହିବୁ ବାବୁ ବାବୁ ମାରେ ଧାଇଁକିନା ଛିଚତ୍ର ହେଇକି ତାକୁ ପେଟ ବଥା ହଉଛି
ଆଉ ତାକୁ ବାବୁ ବାବୁରେ ଖେଳେଇଦେ ସେମିତି ନାହିଁ। ପିଲା ଯଦି କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ପେଟ ବଡ ହଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ବଥା ହବ ଯୋଉ ସମୟରେ ପେଟ ବଡ ହବ ବଥା ହବ ତାକୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦିବ ସେମିତି କର ନାହିଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଧର ଚୁପଚାପ ସେ କାନ୍ଦିବ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧର ଚୁପଚାପ ହଲା ହଲି କର ନାହିଁ ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଏହି ରିଲାକ୍ସେସନ ହରମୋନ ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହଁ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ତ ପୁରା ନଟଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି ଗାଁରେ ଗୋବର ଗୋଟେ ବି ବାହା ହେଲେ କହିବେ ଝାଡୁ କିଏ होते ଝାଡୁ କିଏ होते ବଗଲୋ କାହିଁକି ଝାଡୁ କିଏ होते ଅଜବ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ଝିଅ ସୁଧାର ହଏ ଯାକ ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ଯିଏ ବି ବାହା ହବ ଏକଦମ ପ୍ରପର ଆଉ ଛଡା ହବ ନାଇଁ କି ଗର୍ବ ହେଇଗଲା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ। ତ ରିଲାକ୍ସିଂ ହାରମୋନ କଣ କରିଥାଏ ଏହି ସର୍ଭିକ୍ସ ସାଇଜ ବଢେଇଥାଏ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରୀରେ ସିଏ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୁଝୁଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଏତିକି ବୁଝା ପଡିଲା ଭଲରେ ଦେଖ ବାବୁ ଭଲରେ ପଢାପଢି କର। ଆମ ଓଡିଶାରେ ଦେଖୁଛ ନାଇଁ ଗରିବ ଲୋକ ମାନଙ୍କର କିଏ ଖାତିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଘର ଆମ ଓଡିଶା ଏବେ ସେଫ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ପାଠ ପଢିବନି ଭଲ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷିତ ହବ ନାହିଁ ତ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ହିଁ ଶୋଷଣ ହବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଠ ପଢିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେନି କିଷାନ ର ଫସଲ କିଏ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ଭାରତରେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାପ ରେ ବାପ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସେ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହେଇନଥାଏ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଯଦି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯଦି ପାଠ ପଢିଛ ଆମେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇ ପାରିବା ନଚେତ ଡରେଇ ପାରିବାନି। ଏବେ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ସିଏ ନିଜ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳ ଧରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଯାଇକି ପଇସା ଉଠେଇଦେଇ ଏଇଟା ହଉଛି ସମାଜ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମରିଥିଲେ ବି ମରିକି ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ କି ଆମେ ମରିଛୁ ବୋଲି। ଏଇଆ ଆମ ଭାରତରେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ତ କଥା ଅଲଗା ହଉଛି ପୁରା ଭୟାନକ ସବୁବେଳେ ଡେଲି କ୍ରାଇମ ହଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପିଲା ରେପ କେସରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପୋଲିସ ପିଟି ପିଟି ପୁରା ମାରିଦେଲା ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା ଭଲ କରିଛି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପୁଲିସ ତ ଭଲ କଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକଲ 22 କହୁଛି କି ଆପଣ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଅପରାଧକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଥାନାରେ ରଖିପାରିବେ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ହବ ଆପଣ ଜଜ କିମ୍ବା କୋର୍ଟରେ ଆପକୁ ହାଜର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ 2 ଦିନ ରଖିଥିଲେ ମାରି ମାରି ଛିଞ୍ଚ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ସରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ସେଇ ଯୋଉ ପରିବାର ଯୋଉ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନିୟମ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେଇ ପରିବାର ପଇସା ଦେଇକି କିଛି ଶାନ୍ତି କରା ଏଇଟା ତାମିଲନାଡୁ ନୁହଁ କି ବିନା କାରଣ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ନାହାନ୍ତି ସିଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ରେପ କରିଥିଲା ଭଲ ହେଇଛି ମାରିଦେବ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଏଟେ କଷ୍ଟ ଦେଇଦେବା ତାକୁ କାନୁନ ଲଗେଇକି ଆମେ ଯଦି ଶାସ୍ତି ଦେବା ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ ର ମନୋବଳ କମିଯିବ ମନୋବଳ କମିବ ନା ନାଇଁ ବିଲକୁଲ କମିଯିବ ତେଣୁ ସରକାର ଭାବିବା ଦରକାର ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା କେମିତି ଦେବା ତାଙ୍କେ ତ ମାରିଦେଲେ ଅପରାଧ ତ କଲେ ନା ତାଙ୍କେ ଆଉ ଯୋଉ ଗୁମୁଡୁ ମାହାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାରିଦେଲା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ଚୁପଚାପ କରାହେଇଛି ସେଇଟା କୁଆଡେ ସେଇଟା ବି ତ ଦେଖ ସେଇଟା ବି ତ ପୁଲିସ ମାରିଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେଟା ଭଲ ସେଇଟା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବ ଆମେ କାହିଁ ଟେନସନ ନେବା ହଁ ନା ନାଇଁ ଭଲରେ ପଢାପଢି କର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା ଜୟ